So in this one, we are going to discuss Newton's law of motion. First one, what is meant by point mass? What is meant by point mass? So point mass and then, so what is point mass? So definition for that one is object during the motion given time it covers distance that is much greater than the size, then that is called point mass. If the distance covered is very greater than the size of the object, then we can consider that one as a point object or point mass. Distance covered is very high compared to the size, then we can consider that one as a point mass. Or object with zero dimensions considered as a point mass. Zero dimensions means size is negligible. Size is negligible. Or other case is distance traveled is very high compared to the size. In those two cases, we can consider that one as a point mass. Next one, inertia. What is meant by inertia? Inertia and inertia. So, ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్ లో ఉందండి. So that is inertia is nothing but a mass only. Mass is directly proportional to inertia. Mass ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, inertia ఎక్కువ ఉందని చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 kg ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని మనం మూవ్ చేయడం ఈజీనా, లేదంటే 100 kg ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ చేయడం ఈజీ? 1 kg. సో ఈ రెండిట్లో 1 kg కి ఇనర్షియా ఎక్కువ ఉందంటావా, 100 kg కి ఎక్కువ ఉందంటావా? 100 kg కి ఇనర్షియా ఎక్కువ ఉందంట. అంటే ఇనర్షియా ఇస్ నథింగ్ బట్ అపోజింగ్ నేచర్. ఇనర్షియా ఇస్ నథింగ్ బట్ అపోజింగ్ నేచర్. సో అపోజింగ్ నేచర్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటది? మాస్ దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అపోజింగ్ నేచర్ కూడా దానికి ఎక్కువ ఉంటది. సో అపోజింగ్ నేచర్ ఆర్ ఇనర్షియా ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్. మాస్ ఎక్కువ ఉంటే ఇనర్షియా ఎక్కువ ఉన్నట్టే. సో ఇనర్షియా ఈజ్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు మాస్ ఓన్లీ. ఇనర్షియా దేనికి రిలేట్ అయి ఉంటది? మాస్ కి రిలేట్ అయి ఉంటుంది. సో ఇనర్షియా ఈజ్ నాట్ ఎ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఇది అసలు ఫిజికల్ క్వాంటిటీ కాదు. ఇనర్షియా అనేది ఫిజికల్ క్వాంటిటీ కాదు. నెక్స్ట్, సో ఇనర్షియా డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్. అసలు ఫిజికల్ క్వాంటిటీ కానప్పుడు యూనిట్స్ డైమెన్షన్స్ ఉండవుగా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్. నెక్స్ట్, if two bodies of equal mass, one is in motion, other one is at rest, then they possess same inertia. So here two bodies are there, one is in motion, other one is at rest, but they are having same inertia. అంటే ఇనర్షియా దేని మీద డిపెండ్ అయ్యింది? మాస్ మీద కదా డిపెండ్ అయ్యి ఉంది. సో రెండింటికి సేమ్ మాస్ ఉన్నప్పుడు రెండు సేమ్ ఇనర్షియా సేమ్ గా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఆర్ దట్ ఈస్ ఎట్ రెస్ట్. రెస్ట్ లో ఉందా మోషన్ లో ఉందా సంబంధం లేదు. That is directly related to mass only. Now, what is the basic definition for inertia? So, inertia is a property of the body which of its they cannot change the state of rest or uniform motion. So, inertia ante ela define chestam. So, it cannot change its state of rest. Rest lo undi anukondi, rest lo undadu. లేదు motion లో ఉంది అనుకోండి, motion లో ఉంటుంది. సో ఆ నేచర్ ని ఏమంటాం అంటే ఇనర్షియల్ నేచర్. సో ఎప్పటి వరకు రెస్ట్ లో ఉంటది? లేదంటే ఎప్పటి వరకు మోషన్ లో ఉంటది? మనం ఏదైనా ఫోర్స్ అప్లై చేసే వరకు కూడా రెస్ట్ లో ఉంటది, లేదా మోషన్ లో ఉంటది. సో మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ని రెస్ట్ లో తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలి? వెహికల్ మూవ్ అవుతుంది, వెహికల్ మూవ్ అవుతున్న దాన్ని ఆఫ్ చేయాలి. రెస్ట్ లో తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలి? మనం వీ నీడ్ టు అప్లై సమ్ ఫోర్స్ అంటే బ్రేకింగ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం, బ్రేక్ వేస్తాం. బ్రేకింగ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే రెస్ట్ లోకి వస్తుంది. లేదు రెస్ట్ లో ఉన్న వెహికల్ మూవ్ చేయాలి, సో అక్కడ కూడా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తేనే. సో డైరెక్ట్ గా అయితే రాదు. సో హియర్ so inertia is directly depends on the mass only. So that is related to mass. So definition ala cheptam. Inertia definition. So inertia is the property of all bodies which of its cannot change their state of rest or uniform motion along straight line is called inertia. So the main points ఏంటి ఇక్కడ? Inertia is not a physical quantity. Inertia physical quantity కాదు. So inertia ki units and dimensions kuda undavu. There is no units and dimension for inertia. So inertia is directly depends on mass. So that so two equal masses, one is at rest, other one is in motion, then they have same inertia. రెండింటికి సేమ్ ఇనర్షియా ఉంటుంది. మాస్ ఈక్వల్ గా ఉంటే ఇనర్షియా సేమ్ గా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ రాసి తర్వాత లాస్ట్ పాయింట్ రాయాలి. సో inertia is directly depends on mass only. ఒకటి రాసి కంక్లూడ్, జస్ట్ డెఫినేషన్ రాసి ఒకటి రాసి కంక్లూడ్.
అందుకు మనకు అవసరం. Next one, linear momentum. Linear momentum that is denoted by letter P, small p. That is denoted by letter P, small letter. Now, momentum is the product of mass and velocity. Momentum is the product of mass and velocity. So that we can write momentum as mass into velocity. Next, momentum is a vector quantity or scalar quantity. Momentum is a vector quantity. Momentum is a vector quantity. Here, momentum can be written as product of mass and velocity. So, momentum is a vector quantity. So, vector quantity and now, what is the direction? Whatever direction. So, equation means it. So, momentum దేనికి equal అయింది? Mass into velocity. Mass scalar. So, direction of momentum is same as a velocity. Right of that. Momentum is a vector quantity and the direction is same as velocity. And direction is same as a velocity. SI unit. So for mass SI unit kg, for velocity meter per second. Kg meter per second. SI unit is a kg meter per second. Next, dimensional formula. For mass m, for velocity L t power minus 1. M L t power minus 1. M L t power minus 1. Next one. So if they ask about the graphs, now here 3 different graphs are there. How you are going to draw the graph? So this graph is here. So here this is the graph between momentum and velocity. What is the relation between momentum and velocity from previous equation? So momentum equal to mass into velocity. That means momentum is directly proportional to velocity. Na? When it is directly proportional to velocity, if m is constant, then momentum is directly proportional to velocity. So that if mass is, if they ask about a graph between momentum and velocity at constant mass. So if mass is constant and draw the graph between momentum and velocity means we need to draw a graph like this. So simply draw a straight line. So directly proportional. Directly proportional means that is a straight line. Directly proportional అంటే ఏ లెసన్ లైన్ ఏమొస్తుందో స్ట్రైట్ లైన్ గీయాలి మనం. సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి స్ట్రైట్ లైన్. నెక్స్ట్ వన్ మొమెంటమ్ అండ్ మాస్. మొమెంటమ్ మాస్ ఎలా ఉంటాయి? వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ అయితే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. సో దట్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ గ్రాఫ్ అలాగే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ వెలాసిటీ అండ్ మాస్. సో మొమెంటమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అయితే, ఇది కాన్స్టెంట్ అయితే మాస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/v, ఆర్ మాస్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు v, ఆర్ v ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్. So that based on given condition we need to draw either of these 3 graphs. So mass constant ante graph idi, velocity constant ante graph idi, momentum constant ante mass ki velocity ki graph ila vastadi. Ekkadi nunchi gestunnam manam P equal to mv ane equation nunchi gestunam. So ee lesson lo first priority entante momentum related problem ante change in momentum adige chances ఎక్కువ. సో ఇక్కడ మెకానిక్స్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ లెసన్స్ లాగా ఫార్ములా బేస్డ్ కాదు, ప్యూర్లీ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్. అంటే ఫార్ములా ఒకటే ఉంటది, దాని మీద అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఒక్కోలా ఉంటది. దిస్ గ్రాఫ్ ఎప్పుడైనా సరే ఈక్వేషన్ నుంచే గీస్తాం. ఇలా గ్రాఫ్స్ ఇచ్చేసి what is the graph that relate momentum and velocity when mass is constant అన్నాడు అనుకోండి, ఏ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ వన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. అంటే ఇది ఎవడు ఇక్కడ momentum and velocity when mass is constant అంటే ఫస్ట్ వన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. సో momentum and mass when velocity is constant అంటే సెకండ్ వన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ velocity and mass అంటే థర్డ్ వన్ సెలెక్ట్ చేయాలి when momentum is constant. Next one, Newton's first law. Newton's first law. Newton's first law. So a body is continues to be in a state of rest or in uniform motion along a straight line unless and until
external force act on it. So what is the meaning of that one? The body continues to be in the state of rest. అంటే రెస్ట్ లో ఉంటది ఇప్పుడు కూడా, లేదు మోషన్ లో ఉంటది. సో అయితే రెస్ట్ లో ఉంటది, లేదంటే మోషన్ లో ఉంటది. ఎప్పటి వరకు? మనం ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేసే వరకు. ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేయనంత వరకు ఎలా ఉంటది? రెస్ట్ లో ఉన్నది రెస్ట్ లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది, మోషన్ లో ఉన్నది మోషన్ లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఇప్పటి వరకు. సో వెన్ దేర్ ఈస్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ లేనంత వరకు, లేదంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేసేంత వరకు కూడా సో ఇది అనేది కంటిన్యూ చేస్తుంది. రెస్ట్ లో ఉన్నది రెస్ట్ లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది, మోషన్ లో ఉన్నది మోషన్ లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో హియర్ this is purely based on inertia only. This is purely based on inertia. So this is also called inertia law. So law of inertia, we can call it as a law of inertia. First law of Newton's first law ఏమంటాం? Law of inertia అని కూడా అంటారు. Next. So here inertia of rest or inertia of motion, inertia and direction, three different types are there. From this first law we can explain inertia of rest, inertia of motion, next one inertia of direction. Write down the first statement, Newton's first law statement, right? So what is meant by inertia of rest? Inertia of rest అంటే this is the general theory concept. Inertia of rest అంటే సో రెస్ట్ లో ఉన్నది రెస్ట్ లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తారు, అవునా? Now what is the example for that? So example, so a person who is standing freely in a bus, then throws back when the bus starts suddenly, then what happens? So person sitting in a bus, then when bus starts suddenly, then what happens? So he will move backward or forward? So వెనక మూవ్ అవుతాడు, ఎవరు మూవ్ అవుతాడు? సడన్ గా స్టార్ట్ అయ్యి లేదు కార్లో కూర్చున్నారు, సడన్ గా స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా స్టార్ట్ అయ్యి సో బ్యాక్ మూవ్ అవుతాడు. బ్యాక్ మూవ్ అయ్యారంటే మీనింగ్ ఏంటి? డ్యూ టు ఇనర్షియా. అంటే సో ఇనీషియల్ గా రెస్ట్ లో ఉన్నాడు, అదే ప్లేస్ లో ఉండడానికి అలాగే ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట బాడీ. సో దట్ సారీ కారు కానీ బస్ కానీ మూవ్ ఫార్వర్డ్ మూవ్ అయింది, కానీ పర్సన్ ఎలా ఉంటాడు? రెస్ట్ లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తారు కాబట్టి సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్. ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ వల్ల ఏమవుతుంది? సో బ్యాక్ కి మూవ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది, బస్ ఫార్వర్డ్ మూవ్ అయిపోయింది, వాడు అక్కడే ఉంటాడు. సో వాడు ఏంటంటే ఈ ఫ్రంట్ పై సర్ఫేస్ అక్కడ ఉండడానికి, కింద సర్ఫేస్ ఏమో బస్ తో పాటు మూవ్ అవుతాం. నెక్స్ట్ ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ అంటే బస్ లో కూర్చున్నా అంటే మూవింగ్ బస్ లో పర్సన్ ఉన్నాడు, మూవింగ్ బస్ లో పర్సన్ ఉన్నాడు, బస్సు సడన్ గా బ్రేక్ చేశారు. సో బ్రేక్స్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? సో ముందుకు పడతాం. ఎందుకు పడతాం? ఆల్రెడీ మనం మోషన్ లో ఉన్నాం, అది మోషన్ లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది ఆ బాడీ. సో దట్ ఇఫ్ యూ అప్లై ఫోర్స్ దెన్ ఇట్ విల్ డ్యూ టు ఇనర్షియా హీ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, హీ విల్ మూవ్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఇనర్షియా వల్ల ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతాం. నెక్స్ట్ ఇనర్షియా ఆఫ్ డైరెక్షన్. సో కార్ లో కూర్చున్నాం, టర్నింగ్ తీసుకుంటాం, సో టర్నింగ్ లో మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఇలా ఇటు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు అప్పుడు మనం ఏమవుతాం? ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతాం? సో టర్నింగ్ ఎలా తీసుకుంటున్నాం, సో ఇటు సైడ్ కి మూవ్ అయిపోతాం. సో పై సర్ఫేస్ ఏమవుతుంది? పై బాడీ అప్పర్ బాడీ ఏమవుతుంది? ఇటు సైడ్ కి మూవ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ డ్యూ టు ఇనర్షియా ఆఫ్ డైరెక్షన్. ఆల్రెడీ ఒక డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్నాం, డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంటే ఇలా డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది, అంటే డైరెక్షన్ చేంజ్ కూడా అపోజ్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ మూడింటిని కూడా అపోజ్ చేస్తుంది. సో రెస్ట్ లో ఉన్నది రెస్ట్ లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది, సడన్ గా మోషన్ లో వస్తే అపోజ్ చేస్తుంది, రెస్ట్ లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మోషన్ లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది, సడన్ గా ఆఫ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ముందు ఫార్వర్డ్ మోషన్ లో వచ్చేస్తాం, అంటే ఆల్రెడీ మోషన్ లో ఉంది, అదే మోషన్ కంటిన్యూ చేస్తా ఉంటాం. నెక్స్ట్ ఇనర్షియా ఆఫ్ డైరెక్షన్ అంటే ఆల్రెడీ ఒక డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది, డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయగానే అవుతుంది. సో ఒరిజినల్ డైరెక్షన్ లోనే సో స్ప్లిట్ అవుతుంది, అంటే ఒరిజినల్ డైరెక్షన్ లోనే మూవ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో హియర్ ఆర్ ది త్రీ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్, ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ అండ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ డైరెక్షన్. సో వీక్లీ జస్ట్ థియరిటికల్ ఈ రాయాల్సిన పని. నెక్స్ట్ న్యూటన్ సెకండ్ లా. సో న్యూటన్ సెకండ్ లా వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫార్ములా? F ఈక్వల్ టు MA. F ఈక్వల్ టు MA. ఆ డెరివేషన్ అంతా చెప్పట్లా, మనకి ఈక్వేషన్ పార్ట్ కి. సో M ఇంటూ యాక్సలరేషన్ అంటే dv బై dt. యాక్సలరేషన్ ఎలా రాయొచ్చు? వెలాసిటీ బై టైం ఆర్ dv బై dt. నెక్స్ట్ వన్ F ఈక్వల్ టు d by dt ఆఫ్ mv ఆర్ F ఈక్వల్ టు dp by dt. mv అంటే ఏంటి? మొమెంటం. సో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం ఈజ్ ఫోర్స్. సో దీస్ ఆర్ ది ఫార్ములాస్, ఈ మూడు.
So F equal to ma, that is from Newton's second law only. What is a? Acceleration of the object. R. A change in velocity by time is given, or velocity by time, velocity and time are given, then force can be written as m into dv by dt. Next, momentum is given, then force can be written as dp by dt. These three are the formulas for a force. Force F equal to dp by dt or m into dp by dt or ma. Now what is the SI unit? SI unit. So kg for this one, kg for this one, meter per second square. Here SI unit is kg meter per second square, or this is also called Newton. kg meter per second square or Newton is the SI unit for force. Force के SI unit ఏంటి? kg meter per second square or Newton. Next, dimensional formula. So mass dimension formula ఏంటి? M. Acceleration dimension formula ఏంటి? L t power minus 2. So m L t power minus 2 is the dimensional formula for force. Force dimensional formula ఏంటి? m L t power minus 2. Next, so which force is strongest among these three? Nuclear, electromagnetic and gravitational. Strongest is nuclear force is the strongest. Nuclear force is greater than electromagnetic, that is greater than gravitational force. So here gravitational force is the weak force and nuclear force is the strong force. Strong ga unde force endi nuclear force, weak ga unde force endi gravitational force. So వీటిలో షార్ట్ రేంజ్ ఏది, లాంగ్ రేంజ్ ఏది అంటే షార్ట్ రేంజ్ అంటే దగ్గరలో ఉన్న పార్టికల్స్ మధ్యలో ఉండేది. సో న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ షార్ట్ రేంజ్, లాంగ్ రేంజ్ ఇది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ లాంగ్ రేంజ్. ఎందుకని we can apply gravitational force equation for any two objects in the universe. యూనివర్స్ లో ఏ రెండు ఆబ్జెక్టులకైనా అప్లై చేయొచ్చు మనం. అది దగ్గరగానే ఉండక్కల స్టార్స్ కి మధ్యలో కూడా ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కాన్సెప్ట్ ని అప్లై చేయొచ్చు. సో దట్ స్ట్రాంగెస్ట్ ఫోర్స్ ఇస్ న్యూక్లియర్ అండ్ వీకెస్ట్ ఫోర్స్ ఇస్ గ్రావిటేషనల్. షార్ట్ రేంజ్ nuclear, long range gravitational. So this is short range, this one is a long range. Next, so conservative and non-conservative force. So what is meant by conservative force? Conservative, path independent. Conservative force means right, conservative force path independent. Conservative force అంటే ఏంటి? జస్ట్ పాత్ ఇండిపెండెంట్, పాత్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. Conservative force means that is a path independent. What are the examples for that? Gravitational force, electric force, elastic force. Gravitational force, electric force, elastic force. Next, non-conservative. Non-conservative, it depends on path. Non-conservative means it depends on a path. Path or distance, path and distance are not. So what are the examples for that? Frictional forces. So frictional forces అన్ని కూడా నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ని. సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఏమున్నాయి? నార్మల్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అండ్ విస్కస్ ఫోర్స్ ఇన్ ఫ్లూయిడ్స్. విస్కస్ ఫోర్స్, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, ఈ రెండు కూడా ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఎక్కడైనా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వచ్చిందంటే దట్ ఈజ్ నాన్ కన్జర్వేటివ్. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్ అన్ని కూడా నాన్ కన్జర్వేటివ్. సో ఇది థియరీకి ఇంపార్టెంట్. అంటే లాంగ్ రేంజ్ ఫోర్స్, షార్ట్ రేంజ్ ఫోర్స్, అలాగే స్ట్రాంగ్, వీక్ ఫోర్స్, అవి థియరీకి. నెక్స్ట్ కన్జర్వేటివ్, నాన్ కన్జర్వేటివ్ కూడా థియరీకి ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా నార్మల్ ఫోర్స్. నార్మల్ ఫోర్స్ ఎలా గీయాలి? వాట్ ఈస్ మీన్ బై నార్మల్ ఫోర్స్? అసలు నార్మల్ ఫోర్స్ బేసిక్ డెఫినేషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ నార్మల్ ఫోర్స్? నార్మల్ ఫోర్స్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? సో ఎలా గీయాలి అసలు నార్మల్ ఫోర్స్ ఎలా గీయాలి? ఏదైనా బేసిక్ రూల్ ఏమైనా ఉందా నార్మల్ ఫోర్స్? హియర్ టూ డిఫరెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ దేర్.
So for this first diagram, normal force or reaction force is equal to mg. For this one, reaction force is mg cos theta. ఇక్కడేమో రియాక్షన్ ఫోర్స్ కి ఆపోజిట్ గా ఉంది mg cos theta ఉంది, ఇక్కడ ఓన్లీ mg ఉంది. సో ప్రతి చోట రియాక్షన్ ఫోర్స్ ఆర్ నార్మల్ ఫోర్స్ mg అవట్లా, ఇక్కడ r ఈక్వల్ టు అదే నార్మల్ ఫోర్స్ r అన్నా, ఇక్కడ r ఈక్వల్ టు mg అయింది, ఇక్కడ r ఈక్వల్ టు mg cos theta అయింది. దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ దట్ వన్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఇస్ నాట్ కాన్స్టెంట్. నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా mg కి ఈక్వల్ అవుతుంది, ప్రతిసారి కూడా mg కి ఈక్వల్ అవుతుంది అని చెప్పలేము. మరి ఏది ఇప్పుడు తీసుకోవాలి? అసలు నార్మల్ ఫోర్స్ వెక్టార్ డ్రా చేయాలంటే వాట్ ఇస్ ద బేసిక్ రూల్? బేసిక్ రూల్ ఏంటి? నార్మల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇదే సర్ఫేస్ గీస్తున్నా నేను, ఇలా ఉంది, ఇది ఆబ్జెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద సర్ఫేస్. సో ఈ సర్ఫేస్ కి ఎలా ఉంటుంది అంటున్నా, నార్మల్ ఫోర్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం. సో పర్పెండిక్యులర్. సో పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇక్కడ పాసిబిలిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. హియర్ వన్ పాసిబిలిటీ, నెక్స్ట్ సో వాట్ ఇస్ ద అదర్ పాసిబిలిటీ? దిస్ ఇస్ ద అదర్ పాసిబిలిటీ. సో బ్లూ arrow mark is one possibility, red arrow mark is other possibility. రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలంటున్నాం, ఇది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది సర్ఫేస్ కి, ఇది కూడా పర్పెండిక్యులర్ గానే ఉంది. మరి ఏది తీసుకోవాలి? ఎందుకని? సో నార్మల్ ఫోర్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఫోర్స్ అనేది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్. సో ఎలా డ్రా చేయాలి? నార్మల్ ఫోర్స్ వెక్టార్ ని పర్పెండిక్యులర్ టు ద కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్. సర్ఫేస్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇది. కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ కి ఈ సర్ఫేస్ కు ఉన్న మధ్యలో ప్లేస్ నే ఉంటాం, సర్ఫేస్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటాం. సో దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి ఎప్పుడు. నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్ ఆల్సో దేర్, దట్ ఈస్ దట్ arrow mark should be passes through the object. ఆబ్జెక్ట్ నుంచి పాస్ అవ్వాలి. ఈ రెండు arrow మార్కుల్లో ఆబ్జెక్ట్ నుంచి పాస్ అయ్యేది ఏంటి? సో బ్లూ వచ్చేసి ఇక్కడి నుంచి కిందకే గీస్తాం, ఇలా గీస్తాం, ఇక్కడి నుంచే గీస్తాం కిందకి, ఈ ప్లేస్ నుంచి. ఇది ఆబ్జెక్ట్ నుంచి పాస్ అయ్యేది. సో దట్ దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ ఫోర్స్, ఆర్ వీ కెన్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ రియాక్షన్ ఫోర్స్ ఆర్ ఆల్సో. టూ రూల్స్ ఉన్నాయి. సో టు డ్రా నార్మల్ ఫోర్స్ వెక్టార్, హియర్ టూ రూల్స్ ఆర్ దేర్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్? Normal force vector should be perpendicular to the surface of contact. Contact surface కి perpendicular గా ఉండాలి. రెండో రూల్ ఏంటి? Normal force should be passes through the object. Object నుంచి పాస్ అవ్వాలి. So these are the two rules. So for this one, this is the normal force vector. For this one, this is the contact surface. Perpendicular line is this one. This is the normal force vector. Normal force vector ఏమో ఇక్కడ, ఇది ఇక్కడ. So what is the basic rule to draw normal force? Normal force should be perpendicular to the surface of contact. Next, other rule, normal force vector should be passes through the object. Now try to draw normal force for this one. An object of mass m is placed against to the wall. Assume that this is the wall. The wall, that is a object is placed against to the wall. So ఇలా పట్టుకున్నా, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఇలా పట్టుకున్నాను. సో ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ఫోర్స్ లైక్ దిస్. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఇలా ప్రెస్ చేసి ఉంచాను. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఫోర్స్? దానికి నార్మల్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ చెప్పాలి. ఎలా గీయాలి? బేసిక్ రూల్ ఏంటి? బేసిక్ రూల్ ఏంటి? నార్మల్ ఫోర్స్ వెక్టర్ ఎలా ఉండాలని చెప్తాను. ఫస్ట్ రూల్, పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ ఏది? ఇది. దిస్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. సో ఇది ఈ కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్, దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి. ఇంకొక రూల్ ఏంటి? పాసెస్ త్రూ ద ఆబ్జెక్ట్. సో దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి. సో ఆబ్జెక్ట్ నుంచి పాస్ అవ్వాలి. సో దట్ దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ ఫోర్స్. నార్మల్ ఫోర్స్ వెక్టర్. సో నార్మల్ ఫోర్స్ గీయడం వస్తే అంటే ఫ్రిక్షన్ లో మనకి నార్మల్ ఫోర్స్ రావాలి. నార్మల్ ఫోర్స్ వస్తేనే ఫ్రిక్షన్ కాన్సెప్ట్ సాల్వ్ చేయాలి. అది వస్తే చాలా అయిపోతుంది. సో నార్మల్ ఫోర్స్ ఎలా చేస్తాం ఇప్పుడు కూడా? నార్మల్ ఫోర్స్ షుడ్ బి పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అండ్ దట్ షుడ్ బి పాసెస్ టు ద ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ నుంచి పాస్ అవ్వాలి, అలాగే పర్పెండిక్యులర్ టు ద కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ ఉండాలి. ఇవి మూడు ఎగ్జాంపుల్స్.
example. For this one, this is the normal force. For this one, this is the normal force. For this one, this blue line is the normal force. Normal force D2 అర్థమైందా? సో ఇందులో ఇంకా వేరే థియరిటికల్ ఏమంటారా నార్మల్ ఫోర్స్ గీయటం డ్రా చేయటం రావాలి. జస్ట్ డయాగ్రామ్ గీయించా. డయాగ్రామ్స్ గీస్తారా? జస్ట్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఉంటే చాలు. నార్మల్ ఫోర్స్ ని ఒక్కొక్కసారి రియాక్షన్ ఫోర్స్ అంటాం. నార్మల్ ఫోర్స్ ని రియాక్షన్ ఫోర్స్ ఆర్ అంటాం, ఎన్ అంటాం, లేదంటే ఎఫ్ఎన్ అని కూడా అంటాం. మూడిట్లో రిప్రజెంటేషన్ వేరియబుల్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఆర్ తీసుకోవచ్చు, లేదు ఎన్ తీసుకోవచ్చు, ఎఫ్ఎన్ తీసుకోవచ్చు. మూడిట్లో ఏది తీసుకున్నా కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్. సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ దిస్ వన్ ఇంపల్స్. ఇందులో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఒకటి ఇంపల్స్ ఆర్ ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్. ఇంపల్స్ ఆర్ ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఇంపల్స్? అసలు ఇంపల్స్ అంటే ఏంటి? ఇంపల్స్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? ఏ లార్జ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఏ స్మాల్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైం ఇస్ కాల్డ్ ఇంపల్స్. అంటే సడన్ గా నేను కొట్టాను అనుకో, ఒకేసారి కొట్టాను, సో దాన్ని ఆ ఫోర్స్ ఏమంటాం అంటే ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ అంటాం. సో తక్కువ టైంలో ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది అనమాట, ఆ కేసులో ఏమంటాం అంటే ఇంపల్స్ అంటాం. సో ఇఫ్ ఏ లార్జ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఏ స్మాల్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైం, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్. ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ అంటే బేసిక్ డెఫినేషన్ అది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్? కెన్ యూ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్? క్యాచింగ్ ఆఫ్ ఏ బాల్. బాల్ క్యాచ్ చేసుకుంటున్నాం అనుకో, సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? క్రికెట్ బాల్ క్యాచ్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా క్యాచ్ చేసేస్తామా? లేదు, బ్యాక్ పుల్ చేస్తాం. బ్యాక్ పుల్ చేయాల్సిందే. బ్యాక్ పుల్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? సో మన చేతి గట్టిగా తగులుతుంది. మన చేతి గట్టిగా తగులుతుంది. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం? బ్యాక్ పుల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఫిజికల్ గా చెప్పండి, ఫిజిక్స్ లో చెప్పండి. సో టైం ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. సో అంటే రియాక్షన్ టైం వచ్చి మన హ్యాండ్ కొలైడ్ అయ్యే టైం ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాం. లేదు ఇలా డైరెక్ట్ గా పెట్టారనుకో, క్యాచ్ పట్టుకోవడానికి మూవ్ చేయట్లా, బ్యాక్ మూవ్ చేయట్లా, అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో తక్కువ టైంలో ఒకేసారి ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై అయిపోతుంది హ్యాండ్ మీద. సో దట్ దాన్ని టైం ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? మనం బ్యాక్ పుల్ చేస్తాం. సో హియర్ ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాచింగ్ ఆఫ్ ఏ బాల్. సో టైం ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం? బ్యాక్ పుల్ చేస్తాం. బ్యాక్ టైం ఇంక్రీజ్ చేస్తాం అనుకోండి, ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ వాల్యూ అనేది తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ హిట్టింగ్ ఆఫ్ ఏ బాల్, క్రికెట్ బాల్ విత్ బ్యాట్. సో బ్యాట్ తో హిట్ చేస్తాం అనుకోండి, అది కూడా సో షార్ట్ టైం లోనే మనకి ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది. సో దాన్ని కూడా ఏమంటాం? ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ అని చెప్తాం. అది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్. బేసిక్ ఫార్ములా ఫర్ ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్. ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ ని దేంతో డినోట్ చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై లెటర్ ఐ. ఐ తో డినోట్ చేస్తాం. సో ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ ఐ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ ఇంటూ డిటి ఆర్ ఫోర్స్ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ టైం. ఆర్ ఫోర్స్ ఇంటూ టైం అంటే ఏనాయచ్చు? చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం రాయొచ్చు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం. దీస్ ఆర్ ది ఫార్ములాస్ ఫర్ ఇంపల్స్. ఇంపల్స్ కి ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ ఇంటూ టీ. అంటే ఎఫ్ అనేది ఏదైనా వేరియబుల్ లో ఇచ్చాడు, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇది తీసుకోవాలి. జస్ట్ ఫోర్స్ వాల్యూ టైం వాల్యూ ఇస్తే ఎఫ్ ఇంటూ టీ రాసేయడం. లేదు మొమెంటమ్స్ ఇస్తే చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం అని రాస్తాం. డెల్టా పి అంటే చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం. చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం అంటే we can write it as a final momentum minus initial momentum. Change in momentum అంటే ఏంటి? ఫైనల్ momentum minus initial momentum ని చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం అంట. నెక్స్ట్ ఏరియా అండర్ ఫోర్స్ టైం గ్రాఫ్. These are the formulas. So impulsive force or impulsive formulas ఏంటి? Force into time, change in momentum, or final momentum minus initial momentum, area under force time graph. All these are formulas for impulsive force or impulse only. So impulsive first formula ఏంటి? Force into time or integral force into time. Next, change in momentum or final momentum minus initial momentum. Or last one, ఏరియా అండర్ ఫోర్స్ టైం గ్రాఫ్. ఒక ఫోర్స్ టైం గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, గ్రాఫ్ నుంచి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి? ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ అంటే ఏరియా క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఏ లెసన్ అయినా గ్రాఫ్ ఇస్తే మనం రెండే క్యాల్కులేట్ చేయగలం. ఏరియా క్యాల్కులేట్ చేయగలం, స్లోప్ క్యాల్కులేట్ చేయగలం. ఆ రెండే చేయగలం. సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక గ్రాఫ్ నుంచి మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేయగలం? ఏరియా అండ్ స్లోప్, ఈ రెండే చేయగలం.
What is the basic formula for impulse? Force into time or change in momentum or area under force time का. So is it vector quantity or scalar quantity? It is a vector quantity. It is a vector quantity. Direction along. Same as force. Suppose चलेगा. Same as force. Is it correct? Same as force. Direction is same as force. Or other one also there. Direction is same as change in momentum. So impulse देనికి equal చేస్తాం మనం. Change in momentum కూడా equal చేస్తాం కదా. So that we can conclude that direction of impulse is same as force or change in momentum. Force की change in momentum को ఒకటే direction ఉంటుంది. ఎందుకని ఫార్ములా ఏంటి? ఫోర్స్ కి చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం కి రిలేషన్ ఏంటి? F equal to change in momentum by time ఏ కదా. చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం డైరెక్షన్ ఏదో ఫోర్స్ డైరెక్షన్ కూడా అదే. రైట్. నెక్స్ట్ లైన్ లో రాయండి. Here impulse is a vector quantity. Impulse is a vector quantity. And direction is same as force or change in momentum. Direction ఎలా ఉంటది? Same as force or change in momentum. Same as force or change in momentum. Dimensional formula. SI అంటే ఏమవుతుంది? ఫోర్స్ కి న్యూటన్, టైం కి సెకండ్, న్యూటన్ సెకండ్. మరి చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం కి kg meter per second. Right. SI units are Newton second or kg meter per second. SI units are Newton dot second or kg meter per second. Next, dimensional formula. ML t power minus 1. ML t power minus 1. ML t power minus 1. Next. So ఇవన్నీ థియరిటికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి. జస్ట్ ఒకసారి చూడండి. ఇంపల్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది? సో ఇంపల్స్ కి థియరిటికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి. ఇన్ హిట్టింగ్ ఆర్ కికింగ్ ఎ బాల్, we decrease the time of contact so that a large force acting on the ball producing a greater acceleration. సో హిట్టింగ్ కానీ కికింగ్ ద బాల్ కానీ, అంటే ఫుట్బాల్ గేమ్ లో బాల్ తనటం కానీ, క్రికెట్ లో బాల్ హిట్ చేయడం కానీ, ఈ రెండు కూడా ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్లే. సో అందుకనే ఒకేసారి మనం స్లోగా అక్కడ చూడండి, ఒకేసారి అంటే తక్కువ టైంలో ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది రెండు కేసులో కూడా. సో ఫుట్బాల్ గేమ్ లో బాల్ అక్కడ ఉంటుంది, సడన్ గా తగ్గుతాడు, అంటే అక్కడ కూడా లార్జ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, స్మాల్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైం. సో అది కూడా ఈ ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ క్యాచింగ్ ద బాల్ కూడా ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ జంపింగ్ ఆన్ శాండ్ ఆర్ వాటర్. నెక్స్ట్ an athlete is advised to come to stop slowly after finishing the fast running race. సో రన్నింగ్ రేస్ చేసినోడిని సడన్ గా ఆగిపోతారా? రన్నింగ్ రేస్ లో ఉన్నాడు, 100 మీటర్ రన్నింగ్ రేస్ చేశాడు. సో సడన్ గా వెంటనే లైన్ రాగా నాకు ఉంచిపోతాడా? కూర్చోడు. సో ముందుకి మూవ్ అవుతాడు. ఎందుకంటే రేస్ ఏంటి, సడన్ గా ఉంచున్నాడు అనుకోండి, వారి మీద లార్జ్ ఫోర్స్ అప్లై అయిపోయి పడిపోతాడు. సో దట్ టు అవాయిడ్ దట్ వన్ ఈజ్ అడ్వైజ్డ్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్. సో కొంత దూరం మూవ్ చేయడానికి అడ్వైజ్ చేస్తారు. సో ఫార్వర్డ్ మూవ్. నెక్స్ట్ చైనా వేర్స్ ఆర్ గ్లాస్ వేర్స్. ప్యాకింగ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం? గ్లాస్ వేర్స్ ప్యాక్ చేయాలంటే సో పేపర్ కానీ లేదంటే థర్మోకోల్ కానీ పెడతాం. సో అది కూడా ఏంటి, సో ఒకేసారి ఇంపాక్ట్ వస్తే దాన్ని ఆపడానికి అన్నమాట. అంటే సడన్ ఇంపాక్ట్స్ వస్తే, ట్రాన్స్పోర్ట్ లో సడన్ ఇంపాక్ట్స్ వస్తే దాన్ని ఆపడానికి. నెక్స్ట్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంట్. ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? F equal to dp by dt. If force equal to 0, then dp by dt equal to 0. Right? Force F equal to dp by dt. If force equal to 0, then dp by dt equal to 0. So force 0 అయితే dp by dt 0 అని చెప్తాం. Now ఏదైనా క్వాంటిటీ డెరివేటివ్ 0 అయిందనుకోండి. సో ఏదైనా క్వాంటిటీ డెరివేటివ్ 0 అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు దేనికి 0 చేసుకుంటాం మనం? కాన్స్టెంట్ డెరివేటివ్ 0 అంటాం. కాన్స్టెంట్ డెరివేటివ్ ఏంటి? 0. సో దట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఈజ్ 0 మీన్స్
momentum is constant. Can I conclude like that? ఇలా conclude చేయొచ్చా? This is called law of conservation of linear. Just ఆ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అదే law of conservation of linear momentum అవుతుంది. Now, can you state law of conservation of linear momentum from that equation? So, law of conservation of state law of conservation of linear momentum. If external force acting on the body is equal to 0, then momentum is constant or conserved. Then that is called conservation of linear momentum. So what is conservation of linear momentum? If external force acting on the body is 0, then momentum is constant or conserved. Momentum is constant or conserved. Then this is called law of conservation of linear momentum. అదే స్టేట్మెంట్. ఆ ఈక్వేషన్ చదువుతున్నాను నేను. ఆ ఈక్వేషన్ ఏమైంది? ఫోర్స్ 0 అయింది. ఫోర్స్ 0 అయితే మొమెంటం ఏమైంది? కాన్స్టెంట్ అయ్యింది. సో దట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్. ఫోర్స్ 0 అయితే మొమెంటం కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. అదే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం స్టేట్మెంట్. మొమెంటం కాన్స్టెంట్ నేను రాయొచ్చు. సో టోటల్ మొమెంటం p1 + p2 + and so on అంటే సో ఎన్నున్నా యాడ్ చేసేసి ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని రాయొచ్చు. నెక్స్ట్, సో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్. రైట్ ఆఫ్ దట్. నెక్స్ట్, note and rasi, law of conservation of linear momentum is independent on frame of reference. Law of conservation of linear momentum is independent on the frame of reference. Next one, conservation of linear momentum is same as Newton's third law. Newton's third law, conservation of linear momentum okay. Conservation of linear momentum is equivalent to Newton's third law. ఇలా థియరిటికల్ బిట్స్ అలాంటి చిన్న కూడా ఇస్తున్నాయి. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం దేనికి సేమ్గా ఉంటుంది? న్యూటన్స్ థర్డ్ లా సేమ్గా. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం దేనికి అప్లై చేయాలి? దేనికి అప్లై చేయొచ్చు? వెన్ ఈ మ్యాన్ జంప్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది బోట్ అంటే బోట్ మ్యాన్ జంప్స్ కూడా దీని మీద చేయొచ్చు. సో బోట్ పర్సన్. సో వెన్ ఏ మ్యాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ ది బోట్ వాట్ హ్యాపెన్స్? సో బోట్ రెస్ట్ లో ఉంది ఇనిషియల్ గా. బోట్ అండ్ మ్యాన్ రెస్ట్ లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మ్యాన్ జంప్ చేశాడు బయట. సో బోట్ ఏమవుతుంది? మ్యాన్ ఇటు జంప్ చేస్తే బోట్ బ్యాక్వర్డ్ మూవ్. దట్ ఈస్ డ్యూ టు కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూవ్మెంట్. మొమెంటం కన్జర్వేషన్ అప్లై చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ కేస్. ఏ పర్సన్ లెఫ్ట్ ఆన్ ఫ్రిక్షన్లెస్ సర్ఫేస్. సో ఫ్రిక్షన్లెస్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నాడు, మూవ్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫ్రిక్షన్లెస్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నాడు, మూవ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను ఫ్రిక్షన్లెస్ సర్ఫేస్ మీద ఐస్ మీద ఉన్నాను. చుట్టూ ఏం లేదు. ఐస్ మీద నుంచున్నా, చుట్టూ ఏం లేదు. నేను మూవ్ అవ్వాలి. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ మూవ్ అవ్వాలి. ఇలా మూవ్ అయినా ఏమవుతుంది? ఈ కాల్ దిగాలి, ఈ కాల్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సో అదే యూనివర్స్ లో అంటే పైన ఉన్నాయి, ఎంపీ ఫ్రీ స్పేస్ లో ఉన్నాయి. సో ఎర్త్ మీద కాకుండా ఫ్రీ స్పేస్ లో ఉన్నాయి. సో ఏం చేస్తే అప్పుడు మూవ్ అవ్వాలి. నా దగ్గర ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఏదో ఒకటి త్రో చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుని బ్యాక్ ఉంది అనుకోండి, బ్యాక్ ట్యాక్ ఉంది. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను ఆ బ్యాక్ ట్యాక్ ఇలా త్రో చేశాను అనుకోండి, నేను వెనక్కి మూవ్ అవుతాను. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ రూల్. అంటే ఫ్రిక్షన్లెస్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నప్పుడు మూవ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? గట్టిగా గాలి వదలాలి. సో గట్టిగా గాలి వదిలితే మనం అంటే నేను వదిలేను అనుకోండి, నేను మూవ్ అవ్వాలి, సరిపోదు, అఫ్కోర్స్ సరిపోదు. సో దానికి ఏం చేయాలి? సో పర్సనాలిటీ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఎక్కువ బ్యాగ్ ఏదో తీసుకుని సో ఇసిరేస్తే నేను బ్యాక్ మూవ్ అవ్వాలి. లేదు తక్కువ పర్సనాలిటీ అయితే అప్పుడు గాలి వస్తే వెనక. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్. ఫ్రిక్షన్లెస్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నప్పుడు మూవ్ అవ్వాలంటే ఏ కాన్సెప్ట్ వాడతాం అంటే అలాంటి ప్రాబ్లం ఇస్తే ఏ కాన్సెప్ట్ వాడాలి? కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ వాడాలి. నెక్స్ట్ అంటే బుల్లెట్ అండ్ గన్. సో ఇది గన్. బుల్లెట్ ని ఫైర్ చేసింది అనుకోండి, ఈ డైరెక్షన్ బుల్లెట్ ని ఫైర్ చేయగానే గన్ ఇట్ మూవ్ అవుతుంది, బ్యాక్ మూవ్. సో అదే మిషన్ గన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో మిషన్ గన్ డైరెక్ట్ గా సిగ్నల్ లో చూపించినట్టు డైరెక్ట్ గా ఫైర్ చేస్తే అక్కడే ఉంది, పట్టుకుని ఫైర్ చేసేవి ఉన్నాయి. సో హోల్డ్ చేయాలి కంపల్సరీ. హోల్డ్ చేస్తే దాని నుంచి వచ్చే ఫోర్స్ ని వీళ్ళు నుంచుంటాడు. వీళ్ళు ఫిక్స్డ్ గా నుంచోవాలి, కదలకుండా నుంచోవాలి, లేదంటే వీళ్ళు మొత్తం వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు. ఫోర్స్ ఎక్కువ వస్తుంది, చాలా ఎక్కువ వస్తుంది. సో మిషన్ గన్ మీద ఫైర్ చేయడం ఈజీగా అంటే ఈజీ అంటే సో హోల్డ్ చేయాలి, కరెక్ట్ గా హోల్డ్ చేసి పొజిషన్ తీసుకోవాలి. పొజిషన్ ఎంత తీసుకుంటాడు? సో పొజిషన్ తీసుకోమంటాం. పొజిషన్ ఎంత తీసుకుంటాడు? కదలకుండా ఉండేలాగా అంటే డైరెక్ట్ గా నేను నుంచి ఇలా ఫైర్ చేయడానికి అవదు. సో కంపల్సరీ హోల్డ్ చేయాలి. సో షోల్డర్ మీద హోల్డ్ చేస్తారు, షోల్డర్ మీద కానీ ఏదైనా వేరే ప్లేస్ లో కానీ హోల్డ్ చేస్తారు. సో వాళ్ళు కదలకుండా నుంచోవాల్సి వస్తుంది. అంటే ఆ ఫోర్స్ ని సో వాళ్ళు ఆపాలి, అప్పుడే వాడు అక్కడ మూవ్ అవ్వకుండా ఉంటాడు. లేదు అంటే ఏమవుతుంది? వాడు వెనక్కి మూవ్ అయిపోతూ ఉంటాడు.
అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా సో టార్గెట్ రీచ్ అవ్వాలని కొంచెం తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇలాంటి కేసులు కూడా ఏం అప్లై చేస్తాం, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటం అప్లై చేస్తాం. ఏ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయాలి, లీనియర్ మూమెంటం కన్జర్వేషన్ అప్లై చేస్తాం. సో దీనికి లీనియర్ మూమెంటం కన్జర్వేషన్ ఫార్ములాస్ ఎలా ఉంటాయి. సో ఇనీషియల్ గా ఎలా ఉంది, రెస్ట్ లో ఉంది. సో వాట్ ఈస్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటం? కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటం అంటే ఏంటి? లీనియర్ మూమెంటం రాసాము. వాట్ ఈస్ అబౌట్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటం? external force act అయింది అనుకో. సో డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాం, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ దెన్ మూమెంటం ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ లేకపోతే మూమెంటం కాన్స్టెంట్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఉందా లేదా, గన్ బుల్లెట్ ని ఫైర్ చేసింది. సో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఉందా లేదా? సో హియర్ వి నీడ్ టు కన్సిడర్ దట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈజ్ జీరో. సో ఫైరింగ్ ఆఫ్ బుల్లెట్ ఈజ్ డ్యూ టు ఇంటర్నల్ ఫోర్స్. ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ వల్ల ఫైర్ అయింది అనుకుంటాం. సో అలాగే ఎక్స్ప్లోజన్ అంటే బాంబు ఎక్స్ప్లోడ్ అయింది అనుకో, దట్ ఈస్ ఆల్సో డ్యూ టు ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ ఓన్లీ, ఆర్ కెమికల్ ఫోర్సెస్, నాట్ డ్యూ టు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. దానికి కూడా ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ తీసుకో, దానికి కూడా కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం అప్లై చేస్తాం. అంటే బాంబు ఎక్స్ప్లోడ్ అయినా, గన్ బుల్లెట్ ని ఫైర్ చేసినా, లేదు ఒక పర్సన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని త్రో చేసినా, బ్యాక్ మూవ్ అవుతున్నా, లేదు ఒక బోట్ లో ఒక పర్సన్ నుండి జంప్ చేసినా, ఈ అన్నిటికీ ఏ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయాలి మనం? కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటం కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ దిస్. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం కానీ, ఇంపల్స్ కానీ, లేదంటే కాంటాక్ట్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బాడీస్ కానీ అడుగుతాడు ఈ లెసన్ నుంచి. ఈ మూడు కాన్సెప్ట్లే చూడండి. సో దీనికి చూడండి, సో మాస్ ఆఫ్ ది గన్ ని క్యాపిటల్ ఎం అనుకోండి, మాస్ ఆఫ్ ది బుల్లెట్ ని స్మాల్ ఎం అనుకోండి, వెలాసిటీ ఆఫ్ గన్ విజి, నెక్స్ట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ బుల్లెట్ విబి. Now can you apply law of conservation of linear momentum for this? So according to conservation of linear momentum, total momentum is constant or conserved. Means total initial momentum equal to total final momentum. So side heading పెట్టండి, recoil of a gun. Recoil of a gun. Recoil అంటే బ్యాక్ మూవ్ అవడం అంటే. Capital M comma small m. Let capital M comma small m are the masses of bullet, masses of gun and bullet. Capital M comma small m are the masses of gun and bullet. VB, let VB and VG are the velocity of bullet and velocity of gun. Let VB and VG. According to law of conservation of linear momentum, total initial momentum equal to total final momentum. Or total momentum before firing equal to total momentum after firing. రెండు స్టేట్మెంట్లు కరెక్ట్. సో మొమెంటం బిఫోర్ ఫైరింగ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ మొమెంటం ఆఫ్టర్ ఫైరింగ్. అంటే ఫైర్ చేయక ముందు మొమెంటం, ఫైర్ చేసిన తర్వాత టోటల్ మొమెంటం రెండు సేమ్. ఫైర్ చేయక ముందు ఎలా ఉంది, గన్ ఎలా ఉంది, రెస్ట్ లో ఉంది. ఫైర్ చేయక ముందు రెస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి టోటల్ మొమెంటం బిఫోర్ ఫైరింగ్ ఈ జీరో. మొమెంటం బిఫోర్ ఫైరింగ్ ఏంటి, బుల్లెట్ రెస్ట్ లోనే ఉంది, గన్ రెస్ట్ లోనే ఉంది, రెండు రెస్ట్ లో ఉన్నాయి. సో జీరో. నెక్స్ట్ ఫైర్ అయిన తర్వాత బుల్లెట్ ఏమో విబి వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది. సో దట్ మొమెంటం ఆఫ్ ది బుల్లెట్ ఈజ్ ఎంవిబి ప్లస్ ఎం ఇంటూ విజి. జస్ట్ మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ రాసాం. బుల్లెట్ మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ ప్లస్ గన్ కూడా మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ రాసాం. ఇది రీఅరేంజ్ చేసి సాల్వ్ చేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, మైనస్ వాల్యూ వస్తుంది ఒకదానికి. అవునా, మైనస్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది, డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ అన్నమాట. అంటే మైనస్ సైన్ వచ్చిందంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బుల్లెట్, వెలాసిటీ ఆఫ్ గన్ ఎలా ఉన్నాయి, డైరెక్షన్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి, ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి. సో దట్ యూ విల్ గెట్ మైనస్ దే. అంతే, దాన్నే సాల్వ్ చేయాలి. డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేసుకోవడం అన్నోన్ క్వాంటిటీస్. సో కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటం అనేది ఈక్వేషన్ రాయడం రావాలి. టోటల్ ఇనిషియల్ మూమెంటం కి, టోటల్ ఫైనల్ మూమెంటం కి ఈక్వేషన్స్ రాయాలి. ఐటమ్ వస్తే అయిపోయింది.
సేమ్ అలాగే మ్యాన్ జంప్ చేసినా అలాగే రాస్తాం. అక్కడ గన్న బుల్లెట్ బదులు మ్యాన్ అండ్ బోట్ రాస్తాం. సో మ్యాన్ ఫార్వర్డ్ మూవ్ అయ్యాడు అనుకోండి, బోట్ ఏమవుతుంది, బ్యాక్వర్డ్ మూవ్ అవుతుంది. సేమ్ అలాగే రాయాలి. ఇనీషియల్ గా రెండు రెస్ట్ లో ఉన్నాయా, మూవ్ అవుతున్నాయా చూసుకోవాలి. సో దీంట్లో అప్లికేషన్ చూడాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అదంతా అవసరం లేదు, ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది. సో రీఅరేంజ్ చేయలేదు నేను, అలా వదిలేశాను. సో ఏం రాయగల అయితే ఇదే అక్కడ రాస్తాను. A jet plane flies in the air. So flies in the air because of first option, gravity does not act on the bodies moving with high speeds. So gravity high speeds తో మూవ్ అవుతుంటే gravity యాక్ట్ అవదా? అవుతుంది. So this is wrong statement. Next, the thrust of the jet compensate for the force of gravity. సో అక్కడ ఏమన్నాడు, ఏరోప్లేన్ కదా అన్నాడు, జెట్ ప్లేన్. సో జెట్ ప్లేన్ అంటే ఎలా మూవ్ అవుతుంది? స్ట్రైట్ గా పైకి మూవ్ అవుతుందా? ఎలా మూవ్ అవుతుంది? జెట్ ప్లేన్ అయినా ఏరోప్లేన్ అయినా హారిజాంటల్ గా మూవ్ అవ్వాల్సింది. సో ఇలా హారిజాంటల్ గా మూవ్ అవుతుంది, కింద పడట్లా. ఎందుకంటే గ్రావిటీ ఉంటుంది, గ్రావిటీ కిందకు ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. సో గ్రావిటీ ఎంజీ అనేది ఎప్పుడు డౌన్వర్డే ఉంటుంది, ఎందుకు కిందకి రావట్లేదు. నెక్స్ట్ వన్. సో థర్డ్ ఆప్షన్ చెప్పారు సార్. ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎయిర్ అరౌండ్ ది వింగ్స్ కాజెస్ అండ్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ దట్ కంపన్సేట్ ది ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. సో దిస్ ఇస్ సమ్వాట్ కరెక్ట్. చూద్దాం, నెక్స్ట్ కూడా చెక్ చేద్దాం. నెక్స్ట్, ద వెయిట్ ఆఫ్ ఎయిర్ హూజ్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ is more than the weight of the plane. So B and C లో ఏం తీసుకోవచ్చు? C into B ఎందుకు? థ్రస్ట్ అంటే అసలు ఇటు ఉంటుంది. థ్రస్ట్ ఫోర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటది? బ్యాక్వర్డ్ పని చేస్తుంది అన్నమాట. రాకెట్ ఉందనుకో, ఇలా ఒక రాకెట్ ఉంటే దీనికి థ్రస్ట్ ఫోర్స్ అంటే ఎక్కడ పని చేస్తుంది? ఇది అప్వర్డ్ పని చేస్తుంది. అంటే సో బ్యాక్ నుంచి ఫార్వర్డ్ పని చేస్తుంది, ఫార్వర్డ్ మూవ్ చేయగలిగేది, దాన్ని థ్రస్ట్ ఫోర్స్ అంటాం. సో ఏరోప్లేన్ ఇటు మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి, థ్రస్ట్ ఫోర్స్ ఎటు పని చేస్తుంది? అదే డైరెక్షన్ లో థ్రస్ట్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. ఈ థ్రస్ట్ ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ చేస్తుందా వెయిట్ ని? లేదు, వెయిట్ కి ఆపోజిట్ లో ఉండాలి. సో వెయిట్ కి ఆపోజిట్ లో ఉండేది ఏంటి? దట్ ఈస్ ఎయిర్. సో ఎయిర్ పనిచేస్తుంది. ఎయిర్ ఫ్లో అరౌండ్ ది వింగ్స్ కాజెస్ an upward force which compensate the force of gravity. Question number 2. Take this one sir. A player caught a cricket ball of mass 150 grams moving at a rate 20 meter per second. If the catching process be completed in 0.1 seconds, then force of the blow exerted by the ball on the hands of the player. Force calculate చేయాలి. సో ఏమడుగుతున్నాడు? ఫోర్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో మాస్ ఎంత? What is the mass given? Mass m equal to 150 grams. 150 grams అంటే kgs లో మారిస్తే 0.15 kgs. Next, initial velocity 20 meter per second. Next one, time taken 0.1 second. Next, final velocity. క్యాచ్ చేసాడు అంటున్నాడు కదా, క్యాచ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? రెస్ట్ లోకి వచ్చేస్తుందా? మూవ్ అవుతున్న వాళ్ళని క్యాచ్ చేసామంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫైనల్ గా రెస్ట్ లోకి వచ్చింది. సో ఫైనల్ వెలాసిటీ 0. ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటి? సో F ఈక్వల్ టు సో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం, చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం బై టైం. చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఫార్ములా ఏంటి? సో ఫైనల్ మొమెంటం మైనస్ ఇనీషియల్ మొమెంటం రాయొచ్చేలాగా. ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం బై టైం. చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం అంటే చేంజ్ అంటే ఇప్పుడు కూడా ఫైనల్ మొమెంటం mv మైనస్ ఇనీషియల్ మొమెంటం mu. ఫైనల్ మొమెంటం ఎంత? v0 కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను వాల్యూస్ అన్ని. ఇక్కడ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే F ఈక్వల్ టు సో దిస్ ఇస్ 0 మైనస్ m ఎంత? 0.15
into initial velocity and the 20 by time taken and the 0.1, that equal to minus 1.5 into 20, that equal to minus 30. 13. అదేనా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మూవ్ అయిపోయినా ప్రింట్ ఇస్తాను మీరు తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. A rocket has mass 100 kg, 90% of the fuel. సో రాకెట్ మాస్ లో 90% ఏంటి ఫ్యూయల్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే జనరల్ గానే అంతే. సో రాకెట్ ఏదో ఒక 4 tons ఉంది అనుకోండి, ఫ్యూయల్ ఎంత ఉంటుందంటే నియర్లీ 3 tons 3.5 tons ఉంటుంది రాకెట్. సో శాటిలైట్ మోసుకెళ్ళింది అనుకోండి, ఎన్ని కేజీలు ఉంటుంది శాటిలైట్? సో మాక్సిమం 1 ton ఉంటుంది అంతే. సో రాకెట్ ఒక 20 tons వరకు ఉంటుంది, అంటే అందులో ఫ్యూయల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. రాకెట్ లో ఎక్కువ కూడా ఫ్యూయల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో 90% ఫ్యూయల్ అంటున్నాడు. మాస్ ఎంత? రాకెట్ మాస్ ఎంత? 100 kg. నెక్స్ట్, it ejects fuel vapor at a rate 1 kg per second with velocity 500 meter per second relative to the rocket. It is supposed that the rocket outside the gravitational field, the initial thrust on the rocket when just starts moving upward. Initial thrust nothing but force. So answer ఎందులో ఉంది చూడండి. ఆన్సర్ యూనిట్స్ ఏమున్నాయి? న్యూటన్. అంటే ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఫోర్స్ ఫార్ములాస్ ఏమున్నాయి? ఫోర్స్ ఫార్ములాస్ ఏమున్నాయి? F equal to ma ఇంకా m into dv by dt. వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ ఉంది అనుకోండి, చేంజ్ చేయండి, ఇది ఇటు రాయండి, dm by dt అని రాయండి. ఇది రాకెట్ కి రాసుకోండి. రాకెట్ లో వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందా, మాస్ అనేది తగ్గుతూ వెళ్ళిపోతుంది. రాకెట్ లో ఫ్యూయల్ బర్న్ అయింది అనుకోండి, రాకెట్ మాస్ ఏమవుతుంది? తగ్గిపోతా ఉంటుంది. టైం తో పాటు రాకెట్ మాస్ తగ్గిపోతుంది, వెలాసిటీ మాత్రం కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేస్తాం. సో వెలాసిటీ రాకెట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఫోర్స్ ఎలా రాయొచ్చు? వెలాసిటీ ఇంటూ డిఎం బై డిటి రాయొచ్చు. ఇదే ఫార్ములా రాస్తున్నాం అంతే. m ఇంటూ డివి బై డిటి, వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట రాసా, మాస్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి మాస్ డి బై డిటి లో రాస్తాం. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వెలాసిటీ దేర్? ఎంత వెలాసిటీ ఎంత ఉంది చూడండి. వెలాసిటీ ఎంత ఉంది? 500 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఇది 500 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంది, అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దిస్ 500. నెక్స్ట్ డిఎం బై డిటి. డిఎం బై డిటికి యూనిట్ ఏమి ఉండాలి? కేజీ బై సెకండ్ ఉండాలి. డిఎం బై డిటికి యూనిట్ ఏంటి? మాస్ బై టైం అంటే కేజీ బై సెకండ్. కేజీ పర్ సెకండ్ ఉన్న వాల్యూ ఉంది చూడండి, 1 kg per second ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ 1. సో 5. In which of the following cases force may not be required to keep the particle going in a circle, particle going along a straight line, the momentum of the particle is constant, acceleration of the particle is constant. In which of the following cases force may not be required? Force అవసరం లేని కేసు ఏంటి? పార్టికల్ గోయింగ్ ఇన్ సర్కిల్. పార్టికల్ సర్క్యులర్ గా మూవ్ అవుతుంటే ఫోర్స్ కు ఫార్ములా ఉందా లేదా? ఫార్ములా ఉందా లేదా? సెంటిమీటర్ ఫోర్స్ mv² బై r, అంటే ఫోర్స్ ఉండాలిగా. నెక్స్ట్, పార్టికల్ గోయింగ్ అలాంగ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. స్ట్రైట్ లైన్ లో మూవ్ అవుతుందని ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ చేయాలంటే ఫోర్స్ ఉండాల్సిందే. విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ అంటే కనుక అక్కడక్కర్లా. విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ అని మెన్షన్ చేశాడు, లేదు. కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ అంటే కనుక ఫోర్స్ అక్కర్లేదు. నెక్స్ట్, థర్డ్ వన్, మొమెంటమ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ కాన్స్టెంట్. పార్టికల్ మొమెంటమ్ కాన్స్టెంట్ అయితే ఫోర్స్ ఎంత? 0. సో థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. సో యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ కాన్స్టెంట్. యాక్సలరేషన్ ఉంటే ఫోర్స్ ఉండాల్సిందే, ఎందుకని F = ma కదా. సో యాక్సలరేషన్ ఉంటే ఫోర్స్ ఉండాలి. సో దట్ we need to select third option. Third option select చేసుకోవాలి. Next one, go through the fifth one. A wagon weighing 100 kg is moving with velocity 50 km/h on smooth horizontal rails. The mass of 250 kg is dropped on it. Then velocity of the wagon now. First ఒక wagon మూవ్ అవుతుంది. wagon weight ఎంత? మాస్ ఎంత? 1000 kg. ఎంత వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది? 500 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, సో వ్యాగన్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ మాస్ ని 250 kg డ్రాప్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ అ వ్యాగన్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత? 500 kg.
1000 kg. 1000 kg. Now it is moving with velocity 50 kilometer per hour. So velocity is 50 kilometer per hour. So ఇలా మూవ్ అవుతుంది. ఇలా మూవ్ అవుతున్న దాంట్లో ఏం చేస్తాం మనం? ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ we dropped one package of mass 250 kg. Now what is the velocity now? So let it be u. Then u అనుకుందాం. u equal to 550 kilometer per hour. We need to calculate v. So initial గా ఒక వేగన్ మూవ్ అవుతుంది. సడన్ గా ఆ వేగన్ లోకి ఏంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని డ్రాప్ చేస్తాం, ఒక ప్యాకేజ్ ని డ్రాప్ చేస్తాం. Now what is the velocity of the wagon? ఇక్కడ కూడా ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఏమైనా ఉందా? Is there any external force? లేదు. ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ is 0. ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఏం యాక్చువల్ జస్ట్ డ్రాప్ చేసాం అంతే. డ్రాప్ చేసాం అంటే ఫోర్స్ ఏం యాక్ట్ చేయనట్టే. Now సో ఫోర్స్ లేదంటే ఏం కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది? మొమెంటం కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో హియర్ టోటల్ మొమెంటం ఈజ్ ఇన్ ఫస్ట్ కేస్ 1 is equal to total momentum in this case, or total momentum before dropping equal to total momentum after dropping the package. Package ని డ్రాప్ చేయక ముందు momentum ఎంత ఉంటుందో package ని డ్రాప్ చేసిన తర్వాత కూడా momentum అంతే ఉంటుంది. What is the momentum here? Mass into velocity. ఒకటే కదా ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. Mass into velocity. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఆబ్జెక్టులు? రెండు ఉన్నాయి. Capital M plus M is the total mass, velocity v. రాయొచ్చులాగా అంతే. ఆ ఈక్వేషన్ రాయడం వస్తే అయిపోయింది. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, సాల్వ్ చేసేయండి. Now what is the mass M? Capital M ఎంత? 1000. Velocity 1000 into 50 here. So 1250 into v. So v equal to 1000 into 50 by 1250. So how much it is? So 125 లో 5 ఎన్సెల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 25 times 25 మళ్ళీ ఇందులో 40 కిలోమీటర్ పర్ 40 కిలోమీటర్ పర్. సో మెయిన్ ఏంటి ఈక్వేషన్ రాయగల అంటే సిచ్యువేషన్ మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకుని ఆ ఈక్వేషన్ రాయగలడం వస్తే అయిపోయినట్టు కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. గో టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 one. If a force of 250 Newton act on a body, the momentum acquired is 125 kilometer per second. Then what is the period of which force act on the body? Period ఆన్సర్ ఇందులో ఉంది చూడండి. పీరియడ్ అన్నాడు. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో డౌట్ వచ్చింది అనుకో, ఆన్సర్ తెచ్చే ఆన్సర్ ఇందులో ఉంది. సెకండ్స్ అంటే ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? టైం క్యాలిక్యులేట్. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు రఫ్ నోట్స్ పక్కన ఉండాలి. ఫాస్ట్ గా మనం రఫ్ నోట్స్ చేసేసి 0.5 ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో 125 అంటే ఏంటి? మొమెంటమేగా. ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు మొమెంటం బై టైం, డైరెక్ట్ ఫార్ములానే. ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు మొమెంటం బై టైం ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ త్రో ఏ బాల్ టువర్డ్స్ దిస్ వాల్. సో త్రో చేశాను ఒక బాల్ ని ఈ వాల్ వైపు త్రో చేశాను. Here 4 different cases are there. First one, so that comes to rest after collision. Collide అయిన వెంటనే రెస్ట్ లోకి వచ్చేసింది, అయిపోయింది. అక్కడ నేను బాల్ త్రో చేశాను, బాల్కి వెళ్ళి అది అయిపోయింది. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కేస్. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ కేస్, ఇట్ రీబౌండ్స్ విత్ సమ్ వెలాసిటీ. రీబౌండ్స్ అంటే వెనక్కి వచ్చింది. సో రీబౌండ్స్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ విత్ సమ్ వెలాసిటీ. సో సెకండ్ కేస్ లో ఏమవుతుంది? రీబౌండ్ అవుతుంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో బ్యాక్ వచ్చింది. సెకండ్ కేసు. థర్డ్ కేసు సమ్ యాంగిల్ తో కూడా వేయచ్చు కదా, స్ట్రైట్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా హారిజాంటల్ గా కాకుండా సమ్ యాంగిల్ తో వేసాను. సో ఇలా యాంగిల్ తో వేసాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? మళ్ళీ నా వైపు ఎగ్జాక్ట్ అదే డైరెక్షన్ వస్తుందా? ఇలా యాంగిల్ తో వేసాను అప్పుడు ఏమవుతుంది? బాల్ చాలా పైకి వెళ్తుంది, అవునా? సో ఇలా వేయగానే సమ్ యాంగిల్ వేయగానే కొలైడ్ అయ్యి పైకి వెళ్తుంది. లేదు ఇలా కిందకి వేస్తే కిందకు వస్తుంది. సో యాంగిల్ తో వేస్తే ఏమవుతుంది? డైరెక్ట్ గా అదే డైరెక్షన్ లో, నేను వేసిన డైరెక్షన్ లో, సేమ్ డైరెక్షన్ లో రాకుండా వేరే డైరెక్షన్ లో మూవ్ వస్తుంది, బ్యాక్ వస్తుంది, బట్ వేరే డైరెక్షన్ లో మూవ్. సో దట్ ఈస్ ద థర్డ్ కేస్.
సో 3 different cases. Fourth one కూడా దీనికి రిలేటెడ్. Fourth one కూడా సేమ్ అలాగే. డైరెక్షన్ ని అంటే చేంజ్ ఇన్ మూమెంటమ్ చేస్తాం. డైరెక్షన్ మాత్రం ఒకటి పైకి వెళ్తుందో ఒకటి కిందకి వెళ్తాం. టోటల్ 4 కండిషన్స్. నో ఫస్ట్ వన్ అదే రాయండి. ఓకే సార్. రికాయిలింగ్ ఆఫ్ ఎ బాల్. Recoil velocity of a ball. Recoil. 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 Recoil anna rebound anna. Case 1. Case 1. After collision, ball comes to rest. Case 1. After collision, ball comes to rest. Now, what is the change in momentum in this case? సో ఈ 4 కేసులో కూడా చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం కావాలి. చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం అంటే ఫార్ములా ఏంటి? ఏ లెసన్ లో అయినా చేంజ్ అని వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫైనల్ మైనస్ ఇనీషియల్. ఫైనల్ మూమెంటం మైనస్ ఇనీషియల్ మూమెంటం. చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం మీన్స్ దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ చేంజ్. అంటే ఏ లెసన్ లో వచ్చినా చేంజ్ అంటే ఏంటి? ఫైనల్ మైనస్ ఇనీషియల్ అంతే. చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం మీన్స్ ఫైనల్ మూమెంటం మైనస్ ఇనీషియల్ మూమెంటం. So what is the final momentum? Rest lo vachindi kada final ga. Final momentum is mass into final velocity, mass into initial velocity. 0 minus mass into minus mu is the change in momentum. So ekkadaina sir change in momentum andante final momentum minus initial momentum rayalsi. Case 2. Case 2. Ball rebounds with velocity v in opposite direction. Ball rebounds with velocity v in opposite direction. Ball rebounds with velocity v in opposite direction. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఎంత వెలాసిటీ అంటున్నాం? v వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుందండి. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ విత్ వెలాసిటీ v. కొలైడ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ఆపోజిట్ వెలాసిటీ v తో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ v తో మూవ్ అవుతుంది. దెన్ వాట్ ఇస్ ద చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం? చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ మూమెంటమే. సో ఫైనల్ మూమెంటం ఎలా తీసుకుంటాం? సో డైరెక్షన్ మారిపోయిందిగా. డైరెక్షన్ మారిపోయింది. సో డైరెక్షన్ కి పాజిటివ్ నెగిటివ్ కన్నా బెస్ట్ ఐడియా ఏంటంటే ఐజేల్ ఇంక్లూడ్ చేసేయడం బెస్ట్. ఐజేల్. సో ఈ డైరెక్షన్ కి ఏ రాద్దాం? ఐ రాస్తే ఈ డైరెక్షన్ కి ఏ రాయాలి? మైనస్ ఐ రాయాలి. అవునా? నెగిటివ్ డైరెక్షన్ అయితే మైనస్ ఐ, పాజిటివ్ డైరెక్షన్ అయితే ఐ. సో ఫైనల్ మూమెంటం మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? మైనస్ ఐ మైనస్. ఇనీషియల్ మూమెంటం మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? ఐ. సో కామన్ ఇస్తే మైనస్ ఐ కామన్ తీసేద్దాం అనుకోండి. మైనస్ ఐ కామన్ ఇస్తే ఎంవి ప్లస్ ఎంయూ ఏనా? అంటే చేంజ్ ఇన్ మూమెంటమే ఇది యాడ్ అవుతుందా? చూడండి ఫైనల్ ఈక్వేషన్ యాడ్ అయిందా? సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ అడిగితే ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాం. డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? చేంజ్ ఇన్ మూమెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? ఇక్కడ ఇదే డైరెక్షన్ చెప్పేస్తుంది అన్నమాట. అంటే ఐజేల్ వాడినప్పుడు మైనస్ ఐ వచ్చింది. డైరెక్షన్ ఏం చెప్పాలి? నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అని చెప్తాం. నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఈ డైరెక్షన్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ రైట్? అది లెఫ్ట్. టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. డైరెక్షన్ ని టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ అనొచ్చు, లేదంటే మైనస్ ఐ అంటే నెగిటివ్ ఎక్స్ అనొచ్చు. మైనస్ ఐ అంటే నెగిటివ్ ఎక్స్ అనొచ్చు, లేదంటే లెఫ్ట్ వర్డ్ అని కూడా అనొచ్చు. అంటే డైరెక్షన్ కూడా ఇక్కడే వచ్చేస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఒకటే కాదు, డైరెక్షన్ కూడా చెప్పాలి మనం. చేంజ్ ఇన్ మూమెంట్ డైరెక్షన్ చెప్పాలి. చేంజ్ ఇన్ మూమెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా వస్తుంది? ఐజీఎల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి.
ఐజేలు వాడితే కనుక మీకు ఈజీ అయిపోతుంది. రైట్, ఇది చేంజ్ ఇన్ మూమెంటమ్ కి ఈక్వేషన్. ఈ లెసన్ లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇదే, చేంజ్ ఇన్ మూమెంటమ్. నెక్స్ట్ కేస్ 3. చేంజ్ ఇన్ మూమెంటమ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటి? ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మూమెంటమ్? చేంజ్ ఇన్ మూమెంటమ్ బై టైం. చేంజ్ ఇన్ మూమెంటమ్ తెలిస్తే బై టైం రాస్తే వచ్చేది ఏంటి? ఫోర్స్. సో ఇదే కేసులో ఫోర్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి. నెక్స్ట్ కేస్ 3. ball is making an angle theta, with the horizontal. Now this is a ball that is moving in this direction. So ఎలా మూవ్ అవుతుంది బాల్ చూడండి, ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయ్యి కొలైడ్ అయ్యి, సో ఇలా కొలైడ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? సో దట్ విల్ మూవ్స్ లైక్ దిస్. సో ఇదే డైరెక్షన్ ఇలా మూవ్. సో అజ్యూమ్ దట్ యాంగిల్ ఇస్ సేమ్, లేదంటే θ1 θ2 అనుకో. సో ఏదైనా పర్వాలేదు. సో θ1 θ2 రాద్దాం. సో కొలైడ్ అయిన తర్వాత ఇలా మూవ్. What is the change in momentum in this case? So mass m, కొలైడ్ అయిన తర్వాత కూడా అదే మాస్ ఉంటుంది. సో వెలాసిటీ u, సో ఇక్కడ వెలాసిటీ ఏదో v అనుకుంటాం. Now what is the change in momentum in this case? ఈ కేసులో చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం అంటే ఫైనల్ మూమెంటం మైనస్ ఇనీషియల్ మూమెంటమే రాయాలి. ఎంత అవుతుంది ఆన్సర్? mv మైనస్ mu నా? mv మైనస్ mu నా? సో mv మైనస్ mu కానీ mv ప్లస్ mu కానీ రాంగ్. మరి యాంగిల్ కూడా ఉంటుందిగా, యాంగిల్ తో ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి? యాంగిల్ తో ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ వి నీడ్ టు రిజాల్వ్ దిస్ వన్ ఇంటూ కాంపోనెంట్స్. సో రిజాల్వ్ చేయడం వచ్చా లేదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది r అనుకుందాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ θ విత్ హారిజాంటల్, సో r θ యాంగిల్ చేస్తుంది అనుకోండి, దెన్ దిస్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ r cos θ, దిస్ కాంపోనెంట్ r sin θ. సో ఇది రిజాల్వ్ చేయడం లేదు. సో యాంగిల్ ఇక్కడ ఉంది, దెన్ దిస్ ఈజ్ r cos θ, దిస్ వన్ r sin θ. అంటే cos θ టర్మ్ ఎప్పుడు రాస్తున్నాం? ఎక్కడ రాస్తున్నాం? ఎడ్జసెంట్ సైడ్. అంటే ఈ θ టచ్ అయిన లైన్ cos θ టర్మ్, రిమైనింగ్ లైన్ sin θ, రెండే ఉంటాయి. సో రిజాల్వ్ చేయాలన్నప్పుడు, వెక్టార్ రిజాల్వ్ చేయాలన్నప్పుడు sin θ, r sin θ, r cos θ, ఏ వెక్టార్ అయినా, ఫోర్స్ అయినా మూమెంటం అయినా ఏదైనా సరే అంతే. cos θ టర్మ్ ఎప్పుడు రాస్తాం? cos θ టర్మ్. సో θ టచ్ అయిన లైన్ సింపుల్ గా అంటే ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఆఫ్ θ అంట. ఆర్ θ టచ్ అయిన లైన్ cos θ టర్మ్, θ కి టచ్ అవ్వకుండా ఉన్న లైన్ sin θ టర్మ్. అదే. సో ఇక్కడ చెప్పండి నాకు. సో ఇనీషియల్ మూమెంటం ఎలా ఉంది? ఇనీషియల్ మూమెంటం ఎలా ఉంది? రిజాల్వ్ చేయగలరా? ఇది హారిజంటల్ లైన్ ఇలా ఉంది అంతేనా? దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేశాను, దీన్ని ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేశాను. సో ఈజీగా ఉంటుంది అని అంతే. మొమెంటం ఎంత? mv. సో ఇదే లైన్ ని ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసి గీసాను, ఇలా వచ్చింది mv. నెక్స్ట్ దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇది డైరెక్ట్ గానే ఉందా? దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయట్లేదు ఇంకా. సో యాంగిల్ ఇక్కడ θ ఉంది, ఇది ఏమవుతుంది? θ అవుతుంది. దెన్ ఇది mu అయితే ఈ డైరెక్షన్ లో కాంపోనెంట్ ఎంత? mu cos θ. మరి ఈ డైరెక్షన్ లో mu sin θ.
Now can you write initial momentum in vector notation? Vector notation లో రాసేద్దాం ఈజీగా ఉంటుంది. వెక్టార్ నోటేషన్ ఈజీ. సో ఇనిషియల్ మూమెంటం x యాక్సిస్ లో ఏముంది, mu cos theta into I plus mu sin theta into minus j into minus j రాసాం. డౌన్వర్డ్ ఉంది. సో ఇది వెక్టార్ నోటేషన్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ వెక్టర్ ఎలా ఉంది, ఇది హారిజెంటల్ తో సో MV అన్నాం, యాంగిల్ ఎలా ఉంది. సో దీని కాంపోనెంట్స్ ఏమవుతుంది, ఈ డైరెక్షన్ లో MV cos theta ఈ డైరెక్షన్ లో వచ్చేసి MV sin theta. ఇది MV sin theta, ఇది MV cos theta. Now for this one, what is the momentum vector? Final momentum equal to x axis లో ఏముంది, MV cos theta ఉంది. సో MV cos theta into minus I. నెక్స్ట్ y axis లో ప్లస్ MV sin theta minus J. ఇది ఫైనల్ మూమెంటం. సో ఇనిషియల్ మూమెంటం ఇది, ఫైనల్ మూమెంటం ఇది. Initial. This is the initial momentum. ఇది ఫైనల్ మూమెంట్. ఈ రెండు వెక్టార్ నోటేషన్ రాయడం వస్తే కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. ఎప్పుడు కూడా చేంజ్ కావాలంటే ఏం కావాలి, ఫైనల్ మూమెంటం ఇనిషియల్ మూమెంటం ఉంటే చాలు. ఈ రెండు రాయడం అర్థమైతే అయిపోయినట్టు. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా చెప్పట్లేదు. సో ఫార్ములా చెప్తే దాని నుంచి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. యాంగిల్ మారితే మళ్ళీ చేయలేము దాన్ని. Now, what is the change in momentum? రెండు రాశారా, ఇనిషియల్ మూమెంటం ఫైనల్ మూమెంటం రాశారా. చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం డెల్టా P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ మూమెంటం మైనస్ ఇనిషియల్ మూమెంటం. సో ఫైనల్ మూమెంటం లోంచి ఇనిషియల్ మూమెంటం సబ్ట్రాక్ట్ చేసేయాలి. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏది క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడండి, ఇందులోంచి తీసేయాలి. పిఎఫ్ మైనస్ పిఐ ఈ రెండింటిలోంచి ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఓ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, రెండో ఉండవు. ఐ టర్మ్ కానీ జే టర్మ్ కానీ ఏది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఐ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, జే టర్మ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. చూసుకోండి, జే టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. రెండు సేమ్ టర్మ్ ఉంటేనే క్యాన్సిల్ అవుతాయి కదా, ఒకటి మైనస్ ఉంటే క్యాన్సిల్ అవుతుంది. రెండు సేమ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయండి, జే టర్మ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి. సో ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. జే టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఐ టర్మ్ మిగులుతుంది అంతే. సో మైనస్ MV cos theta into I మైనస్ MU cos theta into I. దీని ఫర్దర్ గా రాస్తే మైనస్ M cos theta into I U plus V రాయచ్చా. U ఈక్వల్ టు V అయింది అనుకో, అప్పుడు -2 MU cos theta into I అవుట్. ఇది చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం కి ఈక్వేషన్. U ఈక్వల్ టు V అయితే లేదు, రెండు సెపరేట్ గా ఉంటే ఈ రెండు ఫార్ములాస్ అయితే డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా కింద ఇది రాసేస్తాం. -2 MU cos theta అంట. చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం ఫార్ములా ఏంటి, -2 MU cos theta into I. ఎప్పుడు అది వెలాసిటీ సేమ్ అయితే, బిఫోర్ కొలిజన్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ కూడా వెలాసిటీ సేమ్ అయితే డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఏంటి, -2 MU cos theta into I. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ అడిగారు అనుకోండి 2 MU cos theta, డైరెక్షన్ అడిగితే -I అని చెప్పాలి. చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం డైరెక్షన్ ఏంటి, -I డైరెక్షన్, -I. సో ఇది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మోడల్ అన్నమాట. సో ఈ ఈక్వేషన్ మీద అంటే లాస్ట్ ఈక్వేషన్ మీద ఉన్న మోడల్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. మరి యాంగిల్ మార్చేస్తే, యాంగిల్ మార్చడం అంటే
ఎలా తీసుకోవచ్చు యాంగిల్ అక్కడ ఎలా తీసుకున్నాం ఇది అయిపోయింది రాశారా సో వెలాసిటీస్ కనుక డిఫరెంట్ ఉంటే ఎంవి కాస్ థీటా లేదంటే ఇది రాయండి ఎం కాస్ థీటా ఇంటూ టూ ఎంయూ కాస్ థీటా ఇంటూ ఐ రాస్తాం వెలాసిటీ సేమ్ అయితే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇదే ఈ ఈక్వేషన్ మీద ఇప్పుడు ఇది చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం ఫార్ములా మైనస్ 2mu కాస్ థీటానా సైన్ థీటానా మారిపోతుంది చూడండి ఇది ఏ డయాగ్రామ్ కి ఫార్ములా కొలిజన్ ఇలా జరిగితే కొలిజన్ యాంగిల్ ఎలా ఉంది దట్ ఈస్ మేకింగ్ an యాంగిల్ విత్ హారిజంటల్ తో యాంగిల్ ఉంది అదే వాల్ తో యాంగిల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు సేమ్ ఇదే డయాగ్రామ్ ని వాల్ తో యాంగిల్ ఇస్తే అప్పుడు no initial velocity is making an angle theta with the wall then so collide అయిన తర్వాత కూడా theta సో అక్కడ cos theta వచ్చింది కదా జస్ట్ sin theta రాస్తాం యాంగిల్ కనుక ఇక్కడ ఇస్తే ఫార్ములా ఏమవుతుంది సో అక్కడ ప్లస్ సేమ్ అదే ఉంటది వాల్యూస్ మొత్తం అదే ఉంటాయి బట్ cos theta బదులు sin theta రాయాలి అంటే పక్కన నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏం చేస్తారు ఈ డయాగ్రామ్ ఇలా గీసుకుని చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం ఫార్ములా ఏంటి minus 2mu sin theta into I ఆ డయాగ్రామ్ గీయాలి కేస్ 4 అది కేస్ 4 అని చెప్పి సెకండ్ డయాగ్రామ్ గీసి డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ రాసేయి చూసుకోవాలి అది యాంగిల్ హారిజంటల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి cos theta వెర్టికల్ తీస్తే ఆర్ వాల్ తో ఇస్తే sin theta 2mu cos theta గాని 2mu sin theta గాని రెండే ఫార్ములాస్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఫార్ములా కూడా ఇదే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ టాపిక్ కూడా అదే దీని తర్వాత ఇంపల్స్ క్యాల్కులేషన్ చేంజ్ ఇన్ మూమెంటమ్ లో ఇది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ సో ఇంపల్స్ డయాగ్రామ్ అయిందా సో ఈక్వేషన్ ఏంటి చేంజ్ ఇన్ మూమెంటమ్ కి టూ ఎంయు సైన్ థీటా ఇంటూ ఐ మైనస్ ఉంటుంది మైనస్ 2mu sin theta into I ఇక్కడ cos theta రాసాం కదా ఇక్కడ ఈక్వేషన్ లో అదే ఈక్వేషన్ sin theta into I delta p equal to minus 2mu sin theta into I సో మాగ్నిట్యూడ్ అడిగితే 2mu sin theta క్యాలిక్యులేట్ చేయండి సరిపోతుంది డైరెక్షన్ అడిగితే -i అని చెప్తాం